하나님이 우리 위해 베푸신 것 있습니다. 예배입니다. 예배는 우리의 회복을 위하여 하나님 아들을 희생시킨 능력 있는 그리고 거룩한 예식입니다. 이 예식에 여러분을 초대합니다. 이곳을 주목하소서. 주를 향한 노래가 꺼지지 않으니 하늘을 열고 보소서. 이곳에 임재하소서. 주님을 기다립니다. 다 함께 중보기도 하겠습니다. 저희 집 막내가 엄마에게 이렇게 말했습니다. Mommy, I am me when I am with you. 엄마, 나는 엄마랑 있을 때 가장 나다워요. 어떤 게 아이에게 그런 느낌이 들게 했을까? 어떻게 아이에게 그런 생각이 들게 됐을까? 어리석은 생각에 2주 가까이 답을 생각하다가 너무너무 당연한 정답을 얻고 나서 참 하는 한숨이 나왔습니다. 답은 바로 엄마의 사랑이었습니다. 자기를 사랑해주는 사람과 있으면 그때 가장 나다워지는 것. 성경은 말씀하십니다. 요한복음 3장 16절 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사. 요한 1서 4장 16절 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은
사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하시느니라. 우리 이 말씀 가지고 두드림교회 다 함께 중보기도 하겠습니다. 하나님, 처음엔 누가 나를 가장 나답다 느끼게 해주는 사람이지? 그 질문했습니다. 그러다가 누군가가 나로 인해 나답다 느끼는 사람이 있었을까? 특히 두 번째 질문엔 답이 없다 느껴지는 듯해 마음이 답답했습니다. 더욱이 하나님 당신과 내가 함께 있을 때 나는 가장 나다운가 하는 생각이 느껴지는지, 하나님은 사랑이시라는데 하나님, 회개하며 나아갑니다. 제 안에 그 사랑이 부족함을, 제 안에 당신의 사랑이 모자람을, 제 안에 당신의 사랑의 부족은 사랑이신 당신의 부재를 말함인데, 당신이 내 안에 없음을, 제가 하나님과 함께하지 않음을 말함인데, 하나님, 저희 두드림교회 우리 하나님 사랑이시라 당신과 함께함으로 나답게 되는 사람, 그렇게 또 다른 사람을 그 사람답게 만드는 저희 교회 되기 원합니다. 저희 다음 세대 더 그런 사람들, 그런 길 가는 사람들 되게 하여 주옵소서. 이어서 기도합니다. 인도 차이나의 5개국 선교사님 위해서 다 같이 기도하겠습니다. 하나님, 가장 나다움이 무엇인지 하나님 당신 만나 그거 받아 그 땅에 그 심정 가지고 가셨습니다. 지금도 그 심정으로 그 땅에 계십니다. 선교사님들 통해 하나님 나답게 되는 사람들이 하나님 당신 만나 더 많아지게 하시고, 그렇게 세워지고 양육되어진 분들이 하나님 또 다른 사람을 그리 만드는 땅 되게 해 주옵소서. 그래서 필요한 것들 채우시고 부으시며 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 시험을 당해 죄 짓지 말고
Hello everyone, I'm back. We have been talking about fruit of the Holy Spirit, and the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And today we are going to talk about patience. Just like all the other fruits of Holy Spirit, patience also is given by God as a gift. Free of charge. How wonderful is that, right? But I don't know about you, patience is so hard for me. I always thought I was very patient person, but there are certain situations that I just cannot be patient. When I'm hungry, when I'm tired, and when the situations are bad, so I'm just not in the mood, then the patience is the first thing that just goes out the window. So I need to work hard on it all the time, especially harder than anything else. But it is given by the God free, so for many people it's pretty easy. I see many people being so patient about a lot of things, and I'm like, what's so different about them than me, right? But if you are the Christian that has the Holy Spirit in you, that accepted Jesus as your Lord and Savior, it just comes to you, and with a little bit of practice, I think I am being much more patient now than ever before. But I will show you what the patience is, so we can talk about it and we can maybe think about it, why being patient is important and practicing to be patient is important in our lives. Okay, who would like to have a cold icy drink in the extremely hot day? I know I am, so let me show you. Okay, I have these 2 glasses of drinks. One is chilled with ice, and I have another one that is just room temperature maybe. I'm very thirsty right now, so I would love to have this cold icy drink. But how do you make cold drink with the ice? How do you make ice? Ice just don't come as ice. You have to make it, right? You have ice tray or ice machine at home, but ice is not ice. Ice was water once. You have to start from water. So you either have ice machine or you have to use ice tray or ice mold like this. Fill it up with the water and put it in the refrigerator, the freezer, for a long time. And I tested it. How long? About 3 to 4 hours. If the ice cubes are bigger, larger, then it probably takes more time, up to maybe several hours. But in my refrigerator, for this size ice cubes, ice stars, actually takes about 3 to 4 hours. Okay? There's no exceptions. You just have to wait if you want the solid forms of ice. But what happens if you take this ice mold out too quick? You may have the shapes of ice in the outer layer, but the inside will just still be water. So what happens if you put those ice looking mold inside your drink when it's still water inside? It's going to start making your drink a little bit colder, but it's going to all melt and just water down your drink. I don't want my drink to be watered down. I want my drink sweet, right? Then you just have to wait 3 to 4 hours. That way you are going to have cold, refreshing drink exactly the way you want it. And patience is like that. If you wait, God said in Ecclesiastes chapter 7 verse 8, it says that
the ending is better than the beginning with the patience. Yes, we started out with nothing, but after 3 to 4 hours, you're going to have this cold, icy drink exactly the way you want it. And God says that anything, if you wait, if you're being patient, everything will be better than before. He promised us, right? So with a little help of Holy Spirit, you can wait and be patient, and then everything else in any situation, things will get better. So would you like to try to be more patient this week than last week? In any kind of situation, He promised it will get better. So let's practice, okay? Okay, let's pray. Thank you, Heavenly Father, for sending us Holy Spirit, who is going to help us to love, to rejoice, to be patient with holding our hands. We are going to practice harder to be patient because we believe that everything will be better with the patience. We will try hard this week, we promise. And thank you very much for sending us Jesus. And in His name we pray, amen. Well, guess what we're going to talk about next week? You think about it, okay? And let me see how many people has the right answer. But until I see you next time, bye! I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. 한국에 물난리가 났습니다. 아니 한국만이 아니고 이곳저곳이 자연재해까지 엎친 데 덮친 격으로 겹친 격으로 어려움을 더합니다. 기도와 구호가 필요하다 생각합니다. 할 수 있는 일을 했으면 좋겠습니다. 오늘 함께 말씀 봅니다. 창세기 12장 1절, 2절 그리고 4절입니다. 읽습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라. 4절입니다. 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 쫓아갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 그의 나이 75세였더라. 아멘. 성경에 여러 인물들이 기록되어 있습니다. 때론 짧게 때론 길게 기록된 인물들이 성경 전체를 차지합니다. 성경은 인물전이다라고 말해도 될 정도의 책입니다. 사람들 이야기지요. 그런데 그 중에 주목받는 유명한 사람들이 있습니다. 그중 이유라면 서러워할 만한 사람이 있습니다. 아브라함입니다. 아브라함은 성경에 아주 건출한 인물로 기록된 사람입니다. 하지만 그의 시작은 그러지 않았습니다. 성경의 기록에 그는 갈대아 우르 사람이었다 기록합니다. 지금으로 말하면 이라크 남서부쯤에 있는 작은 도시입니다. 그런데 그땐 굉장히 풍요로운 지역이었답니다. 강수량도 많았고 농업도 발달했고 그리고 아브라함의 아버지가 우상장사 하셨거든요. 종교장사 하신 건데 그게 잘 될 정도였으니까 부한지역이었던 거죠. 못 살면 그런 것도 안 팔리지요. 그런 지역이었습니다. 그냥 도시인이었습니다. 갈대아 사람이었고요. 아주 평범한 사람이었습니다. 누군가의 아들이었고 또 남편이었고 아비였습니다. 뭐 이외에 그에 대한 특별한 기록은 없습니다. 하지만 이 사람 나중 어마어마한 사람이 됩니다. 먼저 그는 아주 크게 성공합니다. 부해지고요. 또한 이름을 떨치게 됩니다. 이방 사람도 아브라함 그러면 그 사람 하고 소문으로 알 정도의 사람이 됩니다. 자식의 축복까지 누리고요. 그 축복이 이렇게
뭐 좀 잘 됐어 정도가 아니었습니다. 바다의 모래 같은, 하늘의 별 같은 그런 자손의 축복을 받지요. 뿐만 아니라 나중 일국 가나안인데 이스라엘의 건국자까지 됩니다. 지금도 이스라엘 사람들은 너 누구 자손이냐 이렇게 물으면 허다한 인물을 다 제쳐놓고 난 아브라함의 자손이야 라고 말한답니다. 꼭 집어 10명이면 10명이 그렇게 말한답니다. 자랑스러운 거지요. 이스라엘의 대표격인 사람입니다. 심지어 이 사람을 이스라엘 사람들은 통칭하여 아비라고 부릅니다. 얼마나 그 자리가 견고한 사람이 된 건지요. 그러면 이 사람 평범했던 사람인데 그냥 어느 정도 도시에서 살다 죽을 사람인데 사실은 그래도 큰 문제는 아닌데 어떻게 이런 위대한 인물이 됐으며 또한 이 큰 복을 받을 수 있었을까요? 오늘 성경은 그 답을 해줍니다. 2절입니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라. 1절에 여호와께서 그를 부르셨고 2절 그에게 축복하십니다. 1절 2절 때문이라는 거죠. 하나님이 그를 부르셨습니다. 그리고 그에게 복을 주시면서 큰 민족을 이루게 할 거야. 이름을 내게 할 거야. 네 자손 되게 잘 될 거야 라고 축복하셨습니다. 이런 축복 받길 바랍니다. 그가 이리 산 건 오늘 성경 본문에 정확히 기록된 것처럼 하나님의 부르심과 그리고 하나님의 축복 때문이었습니다. 우리도 정말 이런 축복 받아야 합니다. 이런 크리스찬 돼야 합니다. 이런 교회 됐으면 좋겠고요. 믿는 사람이 아브라함 같은 성공과 또한 명예와 또한 자손이 잘 되는 것을 사람들에게 보였으면 합니다. 아멘. 그냥 개인적인 두드림교회 담임 목사로선 우리 교회가 그런 교회로 소문났으면 합니다. 야, 저 교회 가면 잘 돼. 저 교회 가면 자식들이 잘 커. 저 교회 가면 부해져. 뭐 이런 소리를 듣는 교회 됐으면 좋겠습니다. 우리끼리 할 수 있는 얘기입니다. 아멘. 헌데 정말 하나님이 이 사람을 특별히 부르고 그리고 특별히 축복해서 이 아브라함이 그런 사람이 되었나? 정말 이 때문이었을까? 맞습니다. 하지만 좀 자세히 들여다봐야 합니다. 사실은 그게 아니기 때문입니다. 여러분에게 질문해 보지요. 여러분, 하나님이 그 시대에 아브라함만 불렀겠습니까? 아브라함에게만 축복하겠다 하셨을까요? 중요한 질문입니다. 답 나오지요? 한번 각자 답해 보시고요. 자녀에게도 여쭤보세요. 하나님이 어떤 개인에게만 특별히 축복하시니 그럴까? 한번 여쭤보십시오. 여러분, 답 나오지요? 아니, 답 나왔지요? 제 생각입니다. 아니요, 확신입니다. 아브라함만 부르지 않으셨을 겁니다. 그리고 아브라함에게만 축복한다 하지 않으셨을 겁니다. 정말 많은 사람에게 기회를 줬을 거고 많은 사람을 부르셨을 겁니다. 제가 아는 하나님은 편의 하나님이 아닙니다. 차별의 하나님이 아닙니다. 그분 날 사랑하시지만 나만 사랑하지 않는 분입니다. 복도 마찬가지입니다. 저에게 복 주시는 분이나 저에게만 복 주는 분 아닙니다. 비전도 마찬가지입니다. 저에게 맡기신 비전이 있지만 너만 맡아라, 내가 너에게만 비전을 맡길 만해는 아닙니다. 그런 인물이 됐으면 좋은 거지요. 하나님은 나만의 하나님이 아니라 누구나의 하나님입니다. 그래 여러분, 여러분이 아직도 기회를 받고 축복 받는 겁니다. 또 받을 수 있는 겁니다. 고맙지요? 때론 마음엔 안 들지만 못된 사람조차 사랑하시고 기회를 주시고 축복하시는 분입니다. 그래, 사실
아브라함이 축복받은 이유는 하나님의 편애적인 사랑과 차별적인 축복과 콜링이 있지 않습니다. 4절에 아브라함의 축복의 비밀, 성공의 비밀이 있는 거지요. 나아가 그의 자녀가 잘 되는 비밀이 4절에 있습니다. 함께 봅니다. 이에 아브라함 주목하셔야 합니다. 아브라함 부르셨습니다. 축복한다 그랬습니다. 약속입니다. 아직 아무것도 이루어지지 않았어요. 아무것도 되지 않았습니다. 가능성만 생긴 거죠. 그 가능성이 결정되는 순간이 바로 이 순간이었습니다. 이때부터 그것이 가능해지기 시작했습니다. 4절, 이에 아브라함이 한번 따라했으면 좋겠습니다. 여호와의 말씀을 쫓아갔고, 이겁니다. 아브라함이 여호와의 말씀을 따라간 겁니다. 반응한 겁니다. 부응한 겁니다. 기회든 축복이든 비전이든 여기서 결정나는 겁니다. 이 사람만 불렀기에 이 사람이 아브라함 된 게 아니라, 그런 인생 산 게 아니라 이 사람만 그때 답한 겁니다. 많은 사람을 불렀으나 이 사람이 답한 거지요. 이 사람이 순종한 겁니다. 순종은 내 의지를 꺾는 것이지만 내 주권을 포기하는 것 아닙니다. 비굴한 거 아닙니다. 비참해지는 거 아닙니다. 축복의 근거가 되는 겁니다. 그게 하나님이라면 더 그런 거지요. 같은 시대를 산다고 같은 일을 해내는 건 아닙니다. 60명 학생이 다 같이 수업을 들어도 1등부터 60등까지 나눠지거든요. 100점 맞는 아이에서 빵점 맞는 아이도 있는 겁니다. 우리 안에 그런 부모들 있지요. 다 다릅니다. 자식들을 한 자리에 모아놓고 부모가 교훈해도 듣는 자식이 듣는 겁니다. 목회에 착각이 하나 있습니다. 오랫동안 해온 착각이고 지금은 소망이 됐습니다. 착각인 걸 알아서 바램이 된 거지요. 그 바램과 착각은, 아니 착각이 바램된 건 이겁니다. 제가 설교하고 말씀 가르치면 다 될 거란, 다 듣고 그렇게 할 거란 착각이 있었습니다. 지금은 바램이 됐지요. 그랬으면 좋겠다. 가능한 바램입니다. 그래 바라고 있지요. 예, 다 듣지요. 다 예배 드립니다. 기도하자 합니다. 사랑하자 합니다. 품어주자 합니다. 나누자 합니다. 하는 사람이 하는 겁니다. 듣는 사람이 하는 게 아닙니다. 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 쫓았다 해서 결정나는 겁니다. 모든 가능성이 가능해지는 건 바로 여기 달려 있는 겁니다. 왜요? 하나님은 준비되어 있으니까요. 이 목회의 착각이 바람이 됐지만 이제 실상이 됐으면 합니다. 아멘. 결론입니다. 사실 축복은 우리가 결정하는 겁니다. 그래서 성경은 우리에게 내 말을 순종할래라고 권합니다. 명합니다. 사실은 순종은 명이 될 수 없습니다. 내 결정이니까요. 하나님은 누구에게나 공평하십니다. 누구에게나 주시려 합니다. 주시는 분입니다. 누구에게나 한 인생을 주셨고 수다한 기회들을 주셨습니다. 능력도 주셨습니다. 그리고 그에게 요구하십니다. 그만큼의 성과를 내라고요. 그리고 그러면 내가 그렇게 해주겠다는. 하지만 이를 내거 삼는 건 접니다. 아무리 주려도 뚜껑 닫으면 못 받는 겁니다. 내 의지입니다. 축복을 내거 삼아야 합니다. 아브라함에게 붙은 별칭이 있습니다. 믿음의 초상이라는 별칭입니다. 믿음의 압이라는 거죠. 참 멋진 평가입니다. 목사로서 받고 싶은 평가 중 하나예요. 가끔 저에게 영적인 압이 같습니다. 그러면 그렇게 기분이 좋아요. 나이에 상관없이 기분 좋은 게 마치 제 느낌에 아브라함의 평가를 내가 좀 받나 보다라는 생각 때문입니다. 그런 목사 되길 기도해 주시되 저 역시 여러분이 이런 아브라함의 자취를 따르는
여러분 됐으면 합니다. 믿으려면 이렇게 믿어라 라는 예가 된 아브라함, 그가 받은 축복 여러분 것이 될 수 있습니다. 여러분 것 되게 하십시오. 기도합니다. 하나님 감사합니다. 저희에게 아브라함의 예를 주시며 축복의 근거가 뭔가를 알려주셨습니다. 감사합니다. 하나님의 축복, 하나님의 부르심 저희 것 삼고 저희 삶에서 그대로 이루어지도록 저희 결정하게 하시고 결단케 해주옵소서. 저에게 주신 물질 중 10의 1조와 또한 남을 섬기고 돕는, 특히 선교주를 위한 헌물들입니다. 교회를 위하여, 또한 교회 사역을 위하여, 또 세상을 위하여 잘 쓰이게 해주옵소서. 저에게 물질 허락하셔서 부족하지 않게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것을 주께서 참 소망이 되시리라. 수 없으니 사고 낙심하지 말 것을 주께서 참 소망이 되심이라. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 주의 길을 걸어가는 동안에 주의 길을 걸어가는 동안에 세상의 것 의지할 수 없으니 감사하고 낙심하지 말 것을 주께서 참 기쁨이 되심이. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 지금은 아버지와 아들과 예수님이 우리에게 주시는 아브라함에게 주셨던 축복들이 고스란히
우리의 것이 되기를, 그리고 우리의 자손들의 것이 되기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 아멘.